শুভরাত্রি, তোমরা সবাই ভালো আছো? ওকে, আমিও ভালো আছি। এই যে জাতীয় পতাকা আছে, এটা আমাদের প্রত্যেকেরই সম্মান করা উচিত। আর তোমরা কি জানো এই যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতাকে? সুন্দর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাই না? স্বাগতম। কন্টেন্ট প্রণেতা সুকুমার চক্রবর্তী, আমার বন্ধুবর, সহকারী শিক্ষক, বনগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুকসা, কুষ্টিয়া। তাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি আজ যে বিষয়ে পাঠদান করব, আজ আমার ডিজিটাল ক্লাসরুমের পঞ্চম ক্লাস, নবম শ্রেণী, বিষয় সাধারণ বিজ্ঞান, টেস্ট টিউব বেবি, লিঙ্গ নির্ধারণ ও বিবর্তন। আর যে বিষয়গুলো আলোকপাত করব তা হচ্ছে টেস্ট টিউব বেবি ধারণা ব্যাখ্যা করব, লিঙ্গ নির্ধারণের কৌশল ব্যাখ্যা করব, জীবনের উৎপত্তি ও জীবজগতে বিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করব, পৃথিবীতে নতুন প্রজাতির উৎপত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করব। বিষয়গুলো আরেকবার বলছি, তোমরা ভালো করে শুনবে এবং লক্ষ্য করবে। টেস্ট টু বেবি ধারণা ব্যাখ্যা করব, লিঙ্গ নির্ধারণের কৌশল ব্যাখ্যা করব, জীবনের উৎপত্তি এবং জীবজগতে বিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করব, পৃথিবীতে নতুন প্রজাতির উৎপত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করব। নিচের ছবিগুলো লক্ষ্য করো। এই দেখো, এটা তো প্রথমে হচ্ছে মৎস্যকন্যা। তারপর এই যে বিষয়টা দেখো, 3.5 মিলিয়ন বছর আগে আমাদের ব্রেন ক্যাপাসিটি ছিল 600 সিসি। 3 মিলিয়ন বছর আগে আমাদের ব্রেন ক্যাপাসিটি ছিল কত? 450 সিসি। 2 মিলিয়ন বছর আগে। ভিডিওটি লক্ষ্য করো। Like a backbone. Our ancestors now, 500 million years ago, were jawless, filter-feeding fish, a little like lampreys. Gradually, those tiny fish evolved eyes and jaws. Fish then began to eat one another. If you could swim fast, you survived. If you had jaws to eat with, you can now use your gills to breathe the oxygen in the water. This is the way modern fish arose. During the summer, some swamps and lakes dried up, so some fish evolved a primitive lung to breathe air until the rains came. Their brains were getting bigger. If the rains didn't come, it was handy to be able to pull yourself along to the next swamp. That was a very important adaptation. The first amphibians evolved, still with a fish-like tail. Amphibians, like fish, laid their eggs in water where they were easily eaten. But then a splendid new invention came along, the hard-shelled egg laid on the land where there were as yet no predators. Reptiles and turtles go back to those days. Many of the reptiles hatched on land never returned to the waters. Some became the dinosaurs. One line of dinosaurs developed feathers useful for short flights. Today, the only living descendants of the dinosaurs are the birds. The great dinosaurs evolved along another branch. Some were the largest flesh-eaters ever to walk the land. But 65 million years ago, they all mysteriously perished.
Meanwhile, the forerunners of the dinosaurs were also evolving in a different direction. Small, scurrying creatures, with the young growing inside the mother's body. After the extinction of the dinosaurs, many different forms developed. The young were very immature at birth, in the marsupials, the wombat, for example, and in the mammals. The young had to be taught how to survive. The brain grew larger still. Something like a shrew was the ancestor of all the mammals. One line took to the trees, developing dexterity, stereovision, larger brains, and a curiosity about their environment. Some became baboons, but that's not the line to us. Apes and humans have a recent common ancestor. Bone for bone, muscle for muscle, molecule for molecule. There are almost no important differences between apes and humans. Unlike the chimpanzee, our ancestors walked upright, freeing their hands to poke and fix and experiment. We got smarter. We began to talk. Many collateral branches of the human family became extinct in the last few million years. We, with our brains in our hands, are the survivors. There's an unbroken thread that stretches from those first cells to us. টেস্ট টু বেবি ও বিবর্তন। এই দেখো এখানে টেস্ট টু বেবি আর বিবর্তন কি, দেখো এই বিবর্তনগুলো সুন্দর করে লেখা করো। আগে প্রথম যখন ছিল এদের মেরুদণ্ড সোজা, ক্রমান্বয়ে একটু একটু সোজা হতে হতে মানুষে পরিণত হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে একটি মাত্র প্রাণী যার মেরুদণ্ড সোজা, সেটা হচ্ছে মানুষ। এখানে ভিডিওটি তোমরা ভালো করে খেয়াল করবে। কৃত্রিম উপায়ে দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে প্রাথমিক ভ্রূণ সৃষ্টি করে তা স্ত্রীলোকের জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর জন্ম হলে তাকে টেস্ট টিউব বেবি বলা হয়। কি বিষয়টা আবার খেয়াল করো, কৃত্রিম উপায়ে দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে প্রাথমিক ভ্রূণ সৃষ্টি করে তা স্ত্রীলোকের জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর জন্ম হলে তাকে টেস্ট টিউব বেবি বলা হয়। দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটানোকে বলে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন। ইতালির বিজ্ঞানী ডক্টর পেট্রুচি 1959 সালে প্রথম টেস্ট টিউব বেবি তৈরি করেন। তবে তিনি ততটা সফলতা অর্জন করতে পারেননি। প্রায় 19 বছর পর 1978 সালে ইংল্যান্ডের ডক্টর প্যাট্রিক স্প্যাক্ট্রো ও ডক্টর রবার্ট এডওয়ার্ডের প্রচেষ্টায় উইথ জয় ব্রাউন নামে টেস্ট টিউব বেবি জন্মায়। পর্যায়ক্রমে কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ঘটিয়ে টেস্ট টিউব বেবির জন্ম দেওয়া হয়। এগুলো হলো সক্ষম দম্পতি থেকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করে বিশেষ ধরনের পালন মাধ্যমে এদের মিলন ঘটান। এরপর পালন মাধ্যমে প্রাথমিক ভ্রূণ উৎপাদিত ভ্রূণকে স্ত্রী জরায়ুতে প্রতিস্থাপন এবং প্রসূতির পরিচর্যা ও সন্তান লাভ। বিষয়টা আমি আরেকবার বলছি, তিনি ততটা সফলতা অর্জন করতে পারেননি। এর প্রায় 19 বছর পর
1978 সালে ইংল্যান্ডের ডক্টর প্যাট্রিক স্ট্যাপটো ও ডক্টর রবার্ট এডওয়ার্ডের প্রচেষ্টায় পুইস জয় ব্রাউন নামে টেস্ট টিউব বেবি জন্মায়। পর্যায়ক্রমে কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ঘটিয়ে টেস্ট টিউব বেবির জন্ম দেওয়া হয়। এগুলো হলো সক্ষম দম্পতি থেকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করে বিশেষ ধরনের পালন মাধ্যমে এদের মিলন ঘটান। এরপর পালন মাধ্যমে প্রাথমিক ভ্রূণ উৎপাদন, উৎপাদিত ভ্রূণকে স্ত্রী জরায়ুতে প্রতিস্থাপন ও প্রসূতির পরিচর্যা ও সন্তান লাভ। এখানে খেয়াল করো, এই গোল আকারে যেটা আছে এটা হচ্ছে ডিম্বাণু, আর বাইরের থেকে যেটা আছে এগুলো শুক্রাণু। মানে লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু যখন মাতৃগর্ভে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে, একটা প্রবেশ করলে একটা সন্তান হয়, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুইটাও প্রবেশ করে, দেখা যায় দুইটা যদি মিলন ঘটে তাহলে দুইটা সন্তান হয়। তারপর দেখো এদিকে এখানে ডিম্বাণু আর শুক্রাণুর মিলনে জাইগোট সৃষ্টি হয়েছে। জাইগোট হওয়ার পরে কোষ বিভাজিত হচ্ছে, প্রথমে দুইটার থেকে চারটা। লিঙ্গ নির্ধারণের কৌশল। কোন জীবের প্রতিটি জীবকোষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে, কিন্তু জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ বিশেষ এক জোড়া ক্রোমোজোম দ্বারা ঘটে। এই ক্রোমোজোমগুলোকে লিঙ্গ নির্ধারক বা সেক্স ক্রোমোজোম বলে। লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোমগুলোকে আখ্যায়িত করা হয় এক্স এবং ওয়াই ক্রোমোজোম নামে। এক জোড়া লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোম ছাড়া বাকি ক্রোমোজোমগুলোকে অটোজোম বলে। অটোজোমগুলোকে ইংরেজি এ বর্ণ দ্বারা বোঝানো হয়। মানুষের ক্ষেত্রে মহিলাদের দেহকোষে ডিপ্লয়েড অবস্থায় XX ক্রোমোজোম থাকে এবং পুরুষের দেহকোষে ডিপ্লয়েড অবস্থায় XY ক্রোমোজোম থাকে। আমি আরেকবার বলছি, তোমরা ভালো করে শোনো। কোন জীবের প্রতিটি জীবকোষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে, কিন্তু জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ বিশেষ একজোড়া ক্রোমোজোম দ্বারা ঘটে। এই ক্রোমোজোমগুলোকে লিঙ্গ নির্ধারক বা সেক্স ক্রোমোজোম বলে। লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোমগুলোকে আখ্যায়িত করা হয় এক্স এবং ওয়াই ক্রোমোজোম নামে। একজোড়া লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোম ছাড়া বাকি ক্রোমোজোমগুলোকে অটোজোম বলে। অটোজোমগুলোকে ইংরেজি এ বর্ণ দ্বারা বোঝানো হয়। মানুষের ক্ষেত্রে মহিলাদের দেহকোষে ডিপ্লয়েড অবস্থায় XX ক্রোমোজোম থাকে এবং পুরুষের দেহে ডিপ্লয়েড অবস্থায় XY ক্রোমোজোম থাকে। এজন্য মানুষ অন্যান্য জীবে সূচক বর্ণের দ্বারা ক্রোমোজোমকে দেখানো হয়, যেমন 2A+XY পুরুষের এবং 2A+XX নারীর ক্ষেত্রে। আমরা জেনেছি মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা 23 জোড়া। নারীদের ডিম্বাণুতে 11 জোড়া অটোজোমের সাথে একটি করে এক্স ক্রোমোজোম থাকে এবং মাতৃজনন কোষ থেকে মিয়োসিস পদ্ধতিতে যে 4টি ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় তার প্রত্যেকটিতে এক্স ক্রোমোজোম থাকে। ফলে সব ডিম্বাণু হয় এক্স ক্রোমোজোম বিশিষ্ট। পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু গঠনের সময় শুক্রাণুর মধ্যে 2টি শুক্রাণুর প্রতিটিতে 11 জোড়া অটোজোম সহ এক্স ক্রোমোজোম এবং অপর দুটি প্রতিটিতে 11 জোড়া অটোজোম সহ ওয়াই ক্রোমোজোম ধারণ করে।
ফলে পুরুষদের শুক্রাণু দুই ধরনের, এক্স ও ওয়াই ক্রোমোজোম বিশিষ্ট। গর্ভধারণকালে ডিম্বাণুর মিলন যদি এক্স ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণুর সাথে হয় তাহলে কন্যা সন্তান হবে, কারণ তখন এক্স এক্স একসাথে হবে। আর গর্ভধারণকালে ডিম্বাণুর মিলন যদি ওয়াই ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণুর সাথে হয় তাহলে পুত্র সন্তান হবে, কারণ তখন এক্স ওয়াই একসাথে হবে। এগুলো পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, সেটা আবার ছক আকারে দেখানো হচ্ছে। মাতা অটোজোম এক্স প্লাস এক্স এক্স ক্রোমোজোম, এটা মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় হচ্ছে এএক্স 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 এএক্স। ডিম্বাণু মাতা অটোজোম এ প্লাস এক্স এক্স ক্রোমোজোম নিয়ে চারটা কথা বলেছে, সেটা এএক্স 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 ডিম্বাণু হচ্ছে। আর পিতা অটোজোম এ প্লাস এক্স ওয়াই ক্রোমোজোম নিয়ে কি হচ্ছে এএক্স এএক্স এওয়াই এওয়াই শুক্রাণু। নিচে দেখো এএক্স 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 এ এক্স 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 মেয়ে, আর এ ওয়াই কি এ এক্স ওয়াই ছেলে, এ এক্স ওয়াই ছেলে। এবার ছবিগুলো লক্ষ্য করো, এটা হচ্ছে কি আদিম মানুষ, এরা পাথর দিয়ে তৈরি করছে। আর এটা বন্য হাতি, পূর্বে এরকম ছিল, পরবর্তীতে এই যে এটা আছে কি শিম্পাঞ্জি। আবার এখানে দেখো হনুমান, শিম্পাঞ্জি, এরা আস্তে আস্তে মানুষে পরিবর্তিত হয়েছে। এটা কি মেরুদণ্ড বেঁকা, আস্তে 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 কি মানুষে পরিণত হয়েছে। আর এখানে যখন দেখে আমাদের মোবাইল আগে ছিল কেমন, এরকম 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 এরকম, বর্তমানে আসি আমাদের এই অবস্থা ধারণ করেছে। এটা কিসের দ্বারা সাহায্য হয়েছে? বিবর্তন। আবার এটা দেখো সভ্যতা বিবর্তন, গ্রাম অঞ্চল থেকে কুড়ে ঘর থেকে আস্তে 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 শহরে গিয়ে বিল দালান তৈরি হচ্ছে, এটাও তো বিবর্তন। এই চিত্রগুলো ভালো করে খেয়াল করবে, তাহলে তোমাদের বোঝায় অনেক সুবিধা হবে। এবার জীবনের উৎপত্তি এবং জীব জগতের বিবর্তনের ধারণা। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আধুনিক মানুষের ধারণা হয়েছে যে জীব সৃষ্টির মূলে রয়েছে বিবর্তন। ল্যাটিন শব্দ ইভলভারি থেকে বিবর্তন শব্দটি উদ্ভব হয়েছে। আবার বলছি, পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আধুনিক মানুষের ধারণা হয়েছে যে জীব সৃষ্টির মূলে রয়েছে বিবর্তন। ল্যাটিন শব্দ ইভলভেরি থেকে বিবর্তন শব্দটি উদ্ভব হয়েছে। ইংরেজ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হারবার্ট স্পেন্সার সর্বপ্রথম ইভলিউশন কথাটি ব্যবহার করেন। যে ইভলিউশন কথাটি ব্যবহার করেন সেটা কি, যে ধীর অবিরাম গতিশীল পরিবর্তন দ্বারা কোনো সরলতম উদ্বংশীয় জীবের পরিবর্তন দ্বারা জটিল উন্নততর নতুন প্রজাতির বা জীবের উদ্ভব ঘটে, তাকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা ইভলিউশন বলে। এগুলোকে ধীর অবিরাম গতিশীল পরিবর্তন দ্বারা কোনো সরলতম উদ্বংশীয় জীবের পরিবর্তন দ্বারা
জটিল উন্নতর নতুন প্রজাতির বা জীবের উদ্ভব ঘটে তাকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা ইভলিউশন বলে। সময়ের সাথে জীবের পরিবর্তনের ফলে যখন নতুন কোনো প্রজাতি সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলে জৈব বিবর্তন। সময়ের সাথে জীবের পরিবর্তনের ফলে যখন নতুন কোনো প্রজাতি সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলে জৈব বিবর্তন। পৃথিবীতে নতুন প্রজাতির উত্তর ধারণায় আগেই আছে, দেওয়া আছে সেইটাই। পৃথিবীতে কিভাবে জীব সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অনুমান প্রায় 260 কোটি বছর আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ মিথেন, অ্যামোনিয়াম, হাইড্রোজেন সালফাইড, জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ছিল, কিন্তু তখন কি অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। অহরহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটত এবং বজ্রপাতের ফলেও অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে এই যৌগ পদার্থগুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং নিউক্লিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। পরে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও নিউক্লিক অ্যাসিড মিলিত হয়ে নিউক্লিওপ্রোটিন অণু সৃষ্টি করে। কেবল অণু সৃষ্টি হলে নিউক্লিওপ্রোটিন অণু। আমি বিষয়টা আবার পড়ছি। পৃথিবীতে কিভাবে জীব সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অনুমান প্রায় 260 কোটি বছর আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ মিথেন, অ্যামোনিয়াম, হাইড্রোজেন সালফাইড, জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ছিল, কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। অহরহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটত এবং বজ্রপাতের ফলে অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে এই যৌগ পদার্থগুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও নিউক্লিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। পরে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও নিউক্লিক অ্যাসিড মিলিত হয়ে নিউক্লিওপ্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। নিউক্লিওপ্রোটিন অণুগুলো ক্রমে নিজেদের প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা অর্জন করে জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। পৃথিবীর উৎপত্তি ও জীবনের উৎপত্তির ঘটনা প্রবাহকে বলে রাসায়নিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তি। আগে জীব বিবর্তন দেখানো হয়েছে, এটা হচ্ছে রাসায়নিক। আমাদের এই বিবর্তন দুই রকম, একটা জীব বিবর্তন আর একটা রাসায়নিক বিবর্তন। এটা কি? নিউক্লিওপ্রোটিন অণুগুলো ক্রমে নিজেদের প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা অর্জন করে জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। পৃথিবীর উৎপত্তি এবং জীবনের উৎপত্তির ঘটনা প্রবাহকে বলে রাসায়নিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তি। ধারণা করা হয় প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড সহযোগে সৃষ্টি হয় নিউক্লিওপ্রোটিন। প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড সহযোগে সৃষ্টি হয় নিউক্লিওপ্রোটিন এবং এই নিউক্লিওপ্রোটিন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রোটোভাইরাস এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস। ভাইরাস এমন একটি অবস্থা নির্দেশ করে যা জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। এখানে রেখাচিত্রে দেখা যায় প্রথমে কি হয়, নিউক্লিওপ্রোটিন থেকে প্রোটোভাইরাস থেকে ভাইরাস। এরপর উদ্ভব হয় তাহলে ভাইরাসের পর উদ্ভব হয় কি ব্যাকটেরিয়া এবং আরো পরে সৃষ্টি হয় প্রোটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির, তাই এদের আদিকোষ বলা হয়। পরে প্রোটোজোয়াদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। আদিকোষে তো নিউক্লিয়াস ছিল না, তাহলে প্রোটোজোয়াদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিন্তু এককোষী জীবদেহে সৃষ্টি হলো ক্লোরোফিল। ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংশ্লেষ সম্ভব হলো, তেমনি পরিবেশে অক্সিজেনের সৃষ্টি হলো। তখন সবাত শোষণকারী জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
উদ্ভব হলো এককোষী থেকে বহুকোষী জীব। এরপর একদিকে উদ্ভিদ ও অপরদিকে প্রাণী, দুইটি ধারায় জীবের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হলো। তাহলে ভাইরাসের পরে আসলো ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির, তাই এদের আদি কোষ বলা হয়। পরে প্রোটোজোয়াদের দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিছু এককোষী জীবদের সৃষ্টি হলো ক্লোরোফিল। ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংশ্লেষ সম্ভব হলো, তেমনি পরিবেশে অক্সিজেনের সৃষ্টি হলো। তখন সবাদ শোষণকারী জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। উদ্ভব হলো এককোষী থেকে বহুকোষী জীব। এরপর একদিকে উদ্ভিদ ও অপরদিকে প্রাণী, দুটি ধারায় জীবের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হলো। ছকের সাহায্যে ধারণকৃত বিবর্তনের ধাপগুলো দেখানো হলো, তোমরা খেয়াল করো। রাসায়নিক বিবর্তন। রাসায়নিক প্রথম কি ছিল? কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন। এ থেকে কি হলো? মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প। এটা থেকে আমরা কি অ্যামাইনো অ্যাসিড। অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে হলো নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন। এর থেকে হলো নিউক্লিও প্রোটিন। এবার জৈব বিবর্তন। প্রোটোভাইরাস, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, বহুকোষী উদ্ভিদ, প্রাণী। জৈব বিবর্তনে প্রথম তৈরি হলো প্রোটোভাইরাস। প্রোটোভাইরাস থেকে হলো ভাইরাস, ভাইরাস থেকে ব্যাকটেরিয়া, ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রোটোজোয়া, প্রোটোজোয়া থেকে বহুকোষী জীব, বহুকোষী জীবকে আবার দুই ভাগে ভাগ করলে একটা উদ্ভিদ আর একটা প্রাণী। এবার বহু নির্বাচনী প্রশ্ন, ভালো করে খেয়াল করো কিংবা তোমরা খাতায় তুলে নাও। কোন পানিতে সর্বপ্রথম জীবের উৎপত্তি হয়েছিল? নদীর, ঝর্ণায়, সমুদ্রের, পুকুরের? ও, রফিক তো খুব সুন্দর, সমুদ্রের। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমুদ্রের। 2, প্রোটোভাইরাস সৃষ্টির আগে বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাসটি ছিল তা হলো? প্রোটোভাইরাস সৃষ্টির আগে বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাসটি ছিল তা হলো 1 অক্সিজেন, 2 হাইড্রোজেন, 3 নাইট্রোজেন। নিচের কোনটি সঠিক? 1 ও 2, 1 ও 3, 2 ও 3, 1, 2 ও 3, 2 ও 3। হ্যাঁ, এটা সঠিক। কারণ তখন তো অক্সিজেন তৈরি ছিলই না, তাই না? সেই জন্য তখন 2 আর 3 হবে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন। বাহ। এবার মূল্যায়ন। পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করে প্রকৃতি প্রকৃতি। পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করে প্রকৃতি। কারণ দর্শাও। বিষয়টা আবার খেয়াল করো প্রশ্নটা। পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করে প্রকৃতি। কারণ দর্শাও। প্রকৃতি তো নির্ধারণ করে, তাই না? এখানে তো আর মানুষের কোনো হাত নেই। এটা প্রকৃতি যা নির্ধারণ করে দেবে সেটাই হবে, এটা প্রকৃতি প্রদত্ত। বাড়ির কাজ। বিবর্তনের আলোচনায় কয়টি বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়? আলোচনা করো। বাড়ির কাজ তোমরা প্রত্যেকেই খাতায় লিখে রাখো এবং আগামী ক্লাসে এটা দেখাবে বা বলবে। বাড়ির কাজ থেকে বিবর্তনের আলোচনায় কটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়? আলোচনা করো। ধন্যবাদ সবাইকে।
তোমরা সবাই ভালো থাকবে। আর এই করোনার প্রাদুর্ভাব চরম আকারে, তোমরা সবাই বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহার করবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করবে এবং কাজকর্ম করবে, অর্থাৎ 2 হাত দূরে থেকে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং কোনো জায়গায় গেলেও অন্তত একজনের থেকে 2 হাত দূরে অবস্থান করবে। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকো।